नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानंकु मोर ए ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। तो बंधु माने आजिर ए भिडियोटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण वर्षर अंतिम मास 2025 रो अंतिम मास डिसेम्बर मास विषय रे आलोचना करा जिवो। आजिर ए भिडियो रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। आपण मानकर जीवन शैली कौन हेबा पई जाउछि एवं नवग्रहंकर स्थिति किभଳି भाବରେ अछि एवं आगको मध्य कौन घटिबा पई जाउछि, केउं ग्रह केउं स्थिति रे अछंती, आपणकर जीवनर स्वास्थ्य उपरे, शिक्षा उपरे, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे की प्रभाव पकाइबा को जाउछि से विषय रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। एवं आपण माने मनरे कौन भाविचंती बा आपण केउ कथा चिंता करुथिले एवं 2026 रे आपणकर कौन घटिबा को जाउछि से विषय रे आमे माने आलोचना करिबा। तेणु बंधु माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। शेष रे आमे माने ग्रह मानकर जो अशुभत्व रहुछि से गुड़िक खंडन पाई आमे माने किछि विशेष उपाय मध्य से विषय रे आलोचना करिबा। तो बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर वृष राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने वृष राशि रे सर्वप्रथमे जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किभଳି भाबरे रहिछि। तो बंधु माने वृष राशि रो राश्याधिपति हेउचंती शुक्र। आपणकर सप्तम भावरे शुक्र विराजमान अछंती। सूर्य, मंगल एवं केतु आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। द्वितीय भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती एवं षष्ठ भावरे बुध विराजमान अछंती। दशम रे राहु विराजमान अछंती एवं एकादश भावरे शनि विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिछि एही डिसेम्बर 2025 रे। तो बंधु माने 20 डिसेम्बर को शुक्र आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने कुंडली रे अष्टम भावटी को एते भल बोली विचार करा जाय न थाए एवं षष्ठ गृह भी मध्य एते भल बोली विचार करा जाय न थाए। काहेकि ना ज्योतिष शास्त्र रे एहाको त्रिक भाव बोली कुहा जाय थाए। एहाको एक खराब गृह बोली तुलना करा जाय थाए। तेणु आपनकु 20 डिसेम्बर परे आपनकु स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। आपणकर खाद्यपेय उपरे विशेषत्व करी जदि केउ आडे यात्रा करूछंती आपण टिके खाद्यपेय उपरे निर्णय रक्षा करंतु। ठंडा, काश, ज्वर भली समस्या आपणकर देखा देई पारे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके कमजोर होई पारे। आपणकर तो 20 डिसेम्बर पूर्व ठीक ठाक रहिबो, किंतु 20 डिसेम्बर परे आपण आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबे। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही डिसेम्बर 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर स्वामी बुध आपणकर कुंडलीर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। एहा परे 6 डिसेम्बर को बुध आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। शनिंकर दृष्टि मध्य पंचम भाव को रहुची। शुक्र मध्य प्रथम को देखुचंती। बुध जेतेबेले सप्तम भाव को परिवर्तन करिवे 6 डिसेम्बर को, तेबे 6 डिसेम्बर परे आपणकर पाठ पढ़ा रे बहुत भल रहुची। कारण बुध केंद्र को विराजमान करिवे। जदि आपणकर जल्दी नाही एडमिशन करिवाकू किंबा फॉर्म फिलअप करिवाकू, जदि आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र को नै कोनोसी भी डिसीजन नेबाकू चाहुचंती बा किछि कोर्स चेंज करिवाकू चाहुचंती, आपण 6 डिसेम्बर परठारु अर्थात 7 डिसेम्बर ठू डिसीजन नै पारंती। आपणक पई बेटर हेबो। जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम थाए, जदि आपणकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम थाए किंबा गवर्नमेंट रिलेटेड कोनोसी भी एग्जाम थाए, आपणकर जदि 6 डिसेम्बर परे रहुची तेबे आपणकू शुभ फल
ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ 6 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟପଣ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଏତେ ଭଲ ମନ ନ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଦେଖାଦେବ କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 6 ଡିସେମ୍ବରରୁ 20 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାବାଲା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ଖାସ୍ କରି 6 ଡିସେମ୍ବରରୁ 20 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇବା ପାଇଁ, ତେବେ 6 ଡିସେମ୍ବରରୁ 20 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୋଗ ହିଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି କଥା 20 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଅଳ୍ପ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା, ନିଜ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏସବୁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଆଉ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଟ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବେଟର୍ ହେବ 20 ଡିସେମ୍ବର ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ 7 ଡିସେମ୍ବରକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚାଲିବେ। 7 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଡ଼, ଅଣ୍ଟା, ଆଣ୍ଠୁ ଏସବୁ ଦରଜ, ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 7 ଡିସେମ୍ବରରୁ 22 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ ନିଜ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନର ସମୟ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାବାଲା ଭୁଲ କରୁଛି, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତିରିକ୍ତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ରାଗ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଦେଖାଦେଇପାରେ। 7 ଡିସେମ୍ବରରୁ 22 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ 7 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ ଏବଂ 22 ଡିସେମ୍ବର ପରଠାରୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଏଠି ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର ଦୁଇଟି ଜାଗାର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କିଛି ଆଣିକରି ଆସିଛି। ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାସ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ
ମୋଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ଖାସ୍ କରି 20 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କନେକ୍ସନ୍ ଲାଭ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଆପଣ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ହେଉ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଆପଣ 20 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ କେବେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦଶମ ଭାବରୁ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ପୁରା ବର୍ଷ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଅଛି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବନାଇବେ, ଚାଲାକ ବନାଇବେ, ଚତୁର ବନାଇବେ ଏବଂ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏପରି କେମିତି କଥା କହିଲେ ସାମ୍ନାବାଲା ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବ। ଏବଂ କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ଟ ତରିକାରେ କାମ କରିବା, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା, ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏପରି କହିବାକୁ ଗଲେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କେବଳ ଡିସେମ୍ବର ନୁହେଁ ଆଗାମୀ 8-10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2026ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହେବ। ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଲାଭ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବେ। ଆପଣ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ହେବେ। ତ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗ୍ରହ। ସେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଜବ୍କୁ ନେଇ ହେଉ ଆପଣ ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ସମୟ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଆଉ କିଛି କରିବି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏସବୁ କିଛି ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବେଟର ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 20 ପରଠାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଅପସନ୍ ମିଳିବ। ତେଣିକି ସେ ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ରାହୁ ଥିବାରୁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ 10 ତାରିଖ ପରେ ଏତେ ଅଧିକ ଭଲ ନୁହେଁ କି ଏତେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଟଙ୍କା ତ ଆସିବ ମାତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ। ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭମୟ କରି ଆଣିଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସିର ଦିନ ଆଣିବ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।